मित्रों आज आप चर्चा करीशूँ अचल वेगी गति माटेनी केवी गति माटेनी अचल वेगी गति माटेनी बात करीशूँ। तो अचल वेगी गति तो अगत्यनो टॉपिक है जीन माटे नीट माटे तथा बोर्ड माटे एटले के रेग्युलर माटे पण आ केवो टॉपिक कहेवाय तो अगत्यनो टॉपिक है। अचल वेगी गति कोने कहेवाय तो गति दरमियान वेग केवो रहतो होय अचल रहतो होय। तो गति दरमियान वेग अचल रहतो होय तो तेवी गति ने अचल वेगी गति कहे छे। हवे गति दरमियान वेग केवो रहतो होय अचल रहतो होय एटले के दरेक बिंदु आगळ गति पथना दरेक बिंदु आगळ वेग केवो होय समान होय। बीजा शब्दों कहीए तो गति पथना दरेक बिंदु आगळ वेग केवो रहतो होय समान रहतो होय। तो तेवी गति ने अचल वेगी गति कहे छे। तो गति पथना दरेक बिंदु आगळ वेग केवो रहतो होय समान रहतो होय तो तेवी गति ने आपणे केवी गति कहीशुं अचल वेगी गति कहीशुं। दाखला तरीके आपणे सिम्पल एक्जाम्पल लईए। धारो के आ एक कण छे आपणे ढांकणनो कण गणी दईए। धारो के टी = 0 समय अहींया छे पछी 2 सेकंडना अंते गति करतो करतो अहींया आवे 3 सेकंडना अंते आम गति करतो करतो अहींया आवे 4 सेकंडना अंते गति करतो करतो अहींया आवे। आम जे गति जो लईए तो दरेक बिंदु आगळ वेगनुं मूल्य केवुं रहेतुं होय सरखुं रहेतुं होय। आम गतिपथ आ एनो गतिपथ कहेवाय। तो आ गतिपथ छे गतिपथना दरेक बिंदु आगळ वेगनुं मूल्य केवुं रहेतुं होय समान रहेतुं होय तो तेवी गतिने आपणे केवी गति कहीशुं अचल वेगी गति कहीशुं। शुं कहीशुं अचल वेगी गति कहीशुं। तो अचल वेगी गति माटे आटલું याद राखवानुं। गतिपथना दरेक बिंदु आगळ वेग समान होय तो तेवी गतिने आपणे केवी गति कहीशुं अचल वेगी गति कहीशुं। हवे जो अचल वेगी गति छे एनो मतलब ए थयो के दरेक बिंदु आगळ वेग समान छे અને દરેક બિંદુ આગળ વેગ સમાન છે એનો મતલબ એ થયો કે કણે સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપ્યું છે તો જ વેગ સમાન હોય। તો કણે સરખા સમયમાં સરખું અંતર કાપ્યું હોય તો તે કણનો વેગ केवो होय तो अचल होय। तो कणे सरखा समय में सरखुं अंतर काप्युं होय तो ते कणनो वेग केवो वेग कहेवाय तो अचल वेग कहेवाय। दाखला तरीके आपणे लईए। धारो के एक कण अहीं आपणे समय लईए अने कणे कापेल अंतर लईए। धारो के कणे शरूआतनी 2 सेकंडमां कापेलुं अंतर केटलुं होय तो 4 होय तो पछी एना पछीनी 2 सेकंड એટલે અહીંયા 4 સેકન્ડમાં कापेलुं अंतर केटલું तो 4 में तमे 4 उमेरो तो केटલું 8 अहींया 2 सेकंड वधारो तो 6 सेकंड तो आम 4 उमेरो तो केटला थशे 12 तो 2 सेकंड में कापेलुं अंतर तो 4 मीटर आपणे अंतर मीटर में लईए समय समय लईए तो सेकंड में लईए तो 2 सेकंड में कापेलुं अंतर 4 मीटर तो 4 सेकंड में कापेलुं अंतर 8 मीटर तो 6 सेकंड में अंतर कापेलुं 12 मीटर तो अहींया जो तफावत केटलो तो 2 सेकंडनो तो अहींया तफावत केटलो तो 8 मांथी 4 जाए तो 4 मीटर। अहींया तफावत 6 मांथी 4 जाए तो 2 नो तो अहींया 12 मांथी 8 जाए तो केटलो थशे तो 4 थाय। एनो मतलब ए थयो समयनो तफावत सरखो छे तो सामे अंतरनुं मूल्य पण केवुं छे तो सरखुं छे तो अंतरनो तफावत पण सरखो छे। आम सरखा समय में कापेलुं अंतर केवुं होय सरखुं होय तो ए वखतनो वेग केवो कहेवाय अचल वेग कहेवाय। शुं कहेवाय अचल वेग कहेवाय। तो एवी गतिने आपणे केवी कहीशुं अचल वेगी गति कहीशुं। हवे आवी अचल वेगी गति माटे याद राखवानुं अचल वेगी गति माटे सरेराश वेग इज इक्वल टू तत्कालीन वेग। कारण के वेग केवो छे अचल छे
અચળ છે એનો મતલબ એ થયો દરેક બિંદુ આગળ વેગનું મૂલ્ય કેવું હશે? સમાન હશે. દરેક બિંદુ આગળ વેગનું મૂલ્ય સમાન, તો એનો મતલબ એ થયો કે તમે દૂરના બે બિંદુઓ લો અને વેગ શોધો, એટલે કે પ્રારંભિક સ્થિતિ અંતિમ સ્થિતિ લો અને વેગ શોધો, કે જુદા જુદા બિંદુ આગળનો વેગ લો. દરેક બિંદુ આગળ વેગ સમાન હોવાથી સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય અને તત્કાલીન વેગનું મૂલ્ય કેવું મળે? સરખું મળે. એટલે સરેરાશ વેગ બરાબર શું લખીશું? તત્કાલીન વેગ લખીશું. તો અચળ વેગી ગતિ માટે આટલું યાદ રાખો. સરેરાશ વેગ બરાબર તત્કાલીન વેગ. સરેરાશ વેગ એટલે શું લખીશું? ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી. તત્કાલીન વેગ બરાબર શું લખીશું? ડીએક્સ બાય ડીટી. તો એ વખતે આ સૂત્ર અગત્યનું છે. ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી બરાબર શું લખાય? ડીએક્સ બાય ડીટી લખાય. ડેલ્ટા એક્સ એટલે તમને ખબર છે x2 માઇનસ x1. ડેલ્ટા ટી બરાબર શું લખીશું? t2 માઇનસ t1 બરાબર શું લખાય? dx બાય dt લખાય. તો અચળ વેગી ગતિ માટે તમે આવું લખી શકો. તો સરેરાશ વેગ બરાબર શું લખીશું? તત્કાલીન વેગ. સરેરાશ વેગ અને તત્કાલીન વેગના મૂલ્યો કેવા હોય? તો સમાન હોય. આનું મૂલ્ય કેટલું મળશે? તો આટલું મળે, ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? dx બાય dt. તો આની કિંમત આપણને આટલી મળે. હવે જો અહીંયા ધ્યાન આપો, આનો આપણે આલેખ દોરીએ અચળ વેગી ગતિ માટે. જો એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરવામાં આવે, ખાસ યાદ રાખજો શબ્દ કયો હોવો જોઈએ? અચળ વેગી. આલેખ શેનો? તો એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો. એક્સ વિરુદ્ધ ટી એટલે એક્સ એટલે અંતર, વિરુદ્ધ ટીનો એટલે સમય. અંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ. કયો આલેખ દોરવાનો? અંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરવાનો હોય. તો અચળ વેગી ગતિ માટે એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ એટલે કે અંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ જો દોરવાનો હોય તો અંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરતે આવડવું જોઈએ. તો જો આપણે અંતર લઈએ, સામે સમય લઈએ. અંતર અને સમય, ધારો કે સમય હું 2 સેકન્ડ લઉં, અંતર ધારો કે 4 મીટર. ધારો કે સમય હું 4 સેકન્ડ લઉં તો અંતર અહીંયા 8 મીટર. અહીંયા સમય 6 સેકન્ડ લઉં તો અંતર 12 મીટર. અહીંયા સમય 8 સેકન્ડ લઉં તો અંતર કેટલું? તો 16 મીટર. અંતર આપણે મીટરમાં લઈએ, સમય સેકન્ડમાં લઈએ. તો હવે આલેખ પત્રમાં આલેખ દોરતે ના આવડે તો આનો આપણે આલેખ દોરીએ. એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરવાનો છે, અંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરવાનો છે. અંતર કયા અક્ષ ઉપર લેવાનું? તો અંતર આપણે જે પહેલો અક્ષ હોય એ વાય અક્ષ, તો અંતર આપણે કયા અક્ષ ઉપર લઈશું? તો વાય અક્ષ ઉપર. અને સમય કયા અક્ષ ઉપર લઈશું? તો એક્સ અક્ષ ઉપર. હવે એનો જો આપણે આલેખ દોરીએ તો એ આલેખ કેવો મળશે? જુઓ, 2 4. તો અહીંયા સમય લઈએ 2, પછી અહીંયા કેટલા લઈશું? તો 4. ત્યાર પછી કેટલા લઈશું? તો 6. અને સમય કેટલો? 8. અહીંયા અંતર કેટલું લઈશું? તો 4. ત્યાર પછી કેટલું? 8. ત્યાર પછી કેટલા? તો 12. 4 8 12. અને અહીંયા આપણે લઈ લઈએ 16. બરાબર? 4 8 12 16. હવે તમે વિચારો 2 4 એટલે આ બિંદુ મળે, 4 8 એટલે આ બિંદુ મળશે, આ 4 અને 8 એટલે આ બિંદુ મળે કે નહીં? ત્યાર પછી 6 12 એટલે આ બિંદુ મળે, આ 12 અને આ 6. 8 16 તો આ બિંદુ મળે, આ 16 અને 8. આ તમામ બિંદુને જોડતો તમે રેખાખંડ દોરો તો એ રેખાખંડ આવો મળે, સુરેખ. આમ એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો જો આલેખ દોરીએ તો આલેખ આ રીતે મળે. આમ આગળની તરફ લંબાઈએ તો 0 0 હશે, લંબાઈએ તો આમ જતો હોય આલેખ. તમે આમ માપપટ્ટીની મદદથી દોરો તો આ રીતે આલેખ મળે. તો આમ એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો જો આલેખ દોરવામાં આવે તો એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ કેવો મળે? તો આવો સુરેખ આલેખ મળે. કેવો મળે? સુરેખ આલેખ મળે. આવો જો સુરેખ આલેખ હોય તો સમજી લેવાનું કેવી ગતિ કહેવાય? અચળ વેગી ગતિ કહેવાય. તો એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો જો આલેખ દોરીએ તો એ આલેખ આપણને આ રીતે સુરેખ મળે. જો સુરેખ મળે તો શું સમજવાનું? અચળ વેગી ગતિ છે. તો આમ ટૂંકમાં હવે આટલું જ યાદ રાખવાનું તમારે. અચળ વેગી ગતિ માટે એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ કેવો છે? તો સુરેખ છે. એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરી તો કેવો મળશે? સુરેખ મળે.
તો હવે આવો જો આલેખ આપેલો હોય તો સમજી લેવાનું કેવી ગતિ સુરેખ અચળ વેગી ગતિ કેવી ગતિ અચળ વેગી ગતિ પણ અહીંયા વાય અક્ષ ઉપર તમારે શું લખવાનું એક્સ લખવાનું અને એક્સ અક્ષ ઉપર શું લખવાનું તો ટી લખવાનું આ ખાસ યાદ રાખવાનું એનો આલેખ કેવો મળશે સુરેખ મળશે અહીંયા ખૂણો આપણે કેટલો લઈ લઈએ ધારો કે થીટા લઈ લઈએ તો હવે જો અહીંયા ધ્યાન આપજો આને એક્સ કહેવાય આને ટી કહેવાય એટલે આના બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ડેલ્ટા એક્સ કહેવાય આને આપણે ડેલ્ટા ટી કહી દઈએ આલેખ કેવો મળ્યો સુરેખ મળ્યો તો આમ ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી એટલે આ સામેની બાજુ થાય આ પાસેની બાજુ તો કયું વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરાય ટેન થીટા તો ટેન થીટા બરાબર શું લખીશું ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી પણ ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી બરાબર તો સરેરાશ વેગ વી લખો અચળ વેગી ગતિ છે એટલે તત્કાલીન વેગ વી લખાય કે નહીં અને આ શું થાય ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી તો આ તો શું થયું સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ તો આપણે આલેખો દોરતા હતા 8, 9, 10ની અંદર જો આ રીતે આલેખ દોરવામાં આવે તો ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટીને શું કહેવાય બોલો તો ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટીને શું કહીશું આપેલા આલેખનો ઢાળ કહેવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલેખનો ઢાળ તો આટલું યાદ રાખવાનું આ અગત્યનો ટોપિક છે જી નીટ માટે ખાસ યાદ રાખજો અગત્યનો ટોપિક છે આ તો અચળ વેગી ગતિ માટે એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરવામાં આવે તો આલેખ કેવો મળશે સુરેખ મળશે એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરીએ તો આવો સુરેખ આલેખ મળે સુરેખ આલેખ માટે જો આ જે છે એક્સ અક્ષો માટે આ મૂલ્યને ડેલ્ટા એક્સ વડે દર્શાવીએ આ વાય એક્સ પરના મૂલ્યને આપણે ડેલ્ટા ટી વડે દર્શાવીએ તો પછી ટેન થીટા બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ એટલે ડેલ્ટા એક્સ અપોન ડેલ્ટા ટી બરાબર સરેરાશ વેગ વી બરાબર શું લખીશું તત્કાલીન વેગ વી લખાય કારણ કે અચળ વેગી ગતિ છે માટે સરેરાશ વેગ અને તત્કાલીન વેગના મૂલ્યો સરખા બરાબર શું લખીશું આલેખનો ઢાળ લખીશું ચલો ખ્યાલ આવી ગયો એટલા સુધી હવે આપણે આગળ વધીએ તો આમ આલેખના ઢાળ ઉપરથી તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આનો શું હશે બોલો વેગ કેટલો હશે ધારો કે આના પરથી આવું ઓબ્જેક્ટિવ હોય તો તમને આવડે કે નહીં એક આપણે ઓબ્જેક્ટિવ લઈએ એક કણ માટે એક કણ અચળ વેગથી ગતિ કરે છે તેના માટે એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ આ રીતે આપેલ છે તો આ એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ આપ્યો છે અહીંયા ખૂણો કેટલો છે 30 અંશનો ખૂણો છે આ એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ છે તો તે કણનો વેગ શોધો અહીંયા એક્સ છે અહીંયા ટી છે તો તે કણનો વેગ શોધો હવે જો આપણે આ કણનો વેગ શોધીએ તો કેટલો મળશે બોલો જો આ કણનો વેગ શોધવામાં આવે ટેન થીટા બરાબર વેગ વી લખાય તો વેગ વી બરાબર ટેન કેટલા લખીશું 30 ટેન 30ની કિંમત 1/√3 જો આ એક્સ મીટરમાં હોય ટી એ સેકન્ડમાં હોય તો આનો એકમ કયો આવશે તો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આવે તો એક કણનો વેગ કેટલો થાય બોલો 1/√3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હવે ધારો કે તમને કોઈ આવો એક દાખલો આપ્યો હોય તો આ હોમવર્કમાં આપું છું તમને ધારો કે એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ આ રીતે આપેલો હોય અને અહીંયા ખૂણો કેટલા અંશનો હોય 45 અંશનો હોય તો પછી તે કણનો વેગ કેટલો થાય બરાબર અચળ વેગી ગતિ કરે છે એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ આપણને આ રીતે આપી દીધો છે તો તે કણનો વેગ કેટલો થાય આ તમારે શોધવાનો છે તો આ કામ તમને હું હોમવર્કમાં આપું છું આનો જે જવાબ જે છે એ જવાબ તમારે શું કરવાનો યુટ્યુબ ચેનલના જે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર તમારે લખવાનો શેમાં લખવાનો કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે આનો જવાબ લખી બતાવજો બરાબર હવે આપણે આગળ વાત કરીએ જ્યારે આલેખ આપણે દોરતા હોય એક્સ વિરુદ્ધ ટીમાં જતું આપણે જીવીએ છીએ જો આલેખ આ રીતે આપેલો હોય જો અહીંયા ધ્યાન આપજો આલેખ જો આ રીતે આપેલો હોય એટલે કે આલેખ જો આમ લંબાઈએ ને તો આમ કયા ચરણમાં જાય તો આ પહેલું ચરણ છે
આ બીજું ચરણ, આ ત્રીજું ચરણ અને ચોથું ચરણ. તો આલેખ જે છે પહેલા ત્રીજા ચરણમાં હોય, આટલું યાદ રાખજો. આલેખ પ્રથમ તથા તૃતીય ચરણમાં હોય. તો વેગ કેવો લેવાનો? ધન લેવાનો. વેગ ધન થાય. તો આલેખ પહેલા ત્રીજા ચરણમાં આ રીતે જો દોરેલો હોય તો સમજી લઈએ કે વેગની કિંમત કેવી હોય? તો ધન હોય. પણ જો આલેખ આ રીતે દોરીએ આપણે, હું આ રીતે દોરું છું, તો આ કયા ચરણમાં જાય છે? જો બીજા. આ કયા ચરણમાં જાય? ચોથા. આમ લંબાવો એટલે ખબર પડે કે કયા ચરણમાં જાય છે? બીજા. આને આમ તમે લંબાવો તો કયા ચરણમાં જાય છે? બોલો. હું ધારો કે અહીંયા દોરું, જુઓ અહીંયા આમ મેં દોર્યો, પણ આમ લંબાઈએ તો કયા ચરણમાં જાય? પહેલા ચરણમાં. આમ લંબાઈએ તો કયા ચરણમાં જાય? ત્રીજા ચરણમાં. તો પહેલા ત્રીજા ચરણમાં હોય તો વેગ ધન લેવાનો. પરંતુ જો આ રીતે દોરીએ તો લંબાઈએ તો કયા ચરણમાં જશે? બીજા ચોથા ચરણમાં. તો આલેખ બીજા ચોથા ચરણમાં હોય, ચોથા ચરણમાં હોય તો વેગની કિંમત કેવી લેવાની? ઋણ લેવાની. બરાબર. હવે જો દિશાની વાત કરીએ તો આગળ આપણે વાત કરી તો જો v > 0 હોય તો ઉત્તર દિશા, તો v < 0 માટે કઈ દિશા બને? દક્ષિણ દિશા બને. તો જો આ રીતે આલેખ દોરેલો હોય તો સમજી લેવાનો. ધારો કે આના માટે હું દિશા કહી દઉં ઉત્તર, તો પછી આના માટેની દિશા કઈ થશે? દક્ષિણ. જો આના માટેની દિશા હું પૂર્વ કહું તો આના માટેની દિશા કઈ થશે? તો પશ્ચિમ થાય. જો આના માટેની દિશા કહું ઉર્ધ્વ તો આના માટેની દિશા કઈ કહેવાય? અધો દિશા કહેવાય. આ એક્સ અક્ષની ધન દિશા હોય તો આ એક્સ અક્ષની ઋણ દિશા હોય. જો આ ઝેડ અક્ષની ઋણ દિશા હોય તો આ ઝેડ અક્ષની ધન દિશા હોય. આ વાય અક્ષની ઋણ દિશા હોય તો વાય અક્ષની ધન દિશા હોય. તો દિશાઓ તમારા રીતે નક્કી કરી દેવાની. તો આની જે દિશા હોય તેની આ વિરુદ્ધ દિશા બને. કઈ બને? વિરુદ્ધ દિશા બને. આના માટે વેગ ધન લેવાનો તો આના માટે વેગ કેવો લેવાનો? ઋણ લેવાનો. ધનની જે દિશા નક્કી કરી હોય તો ઋણની દિશા કેવી હોય? એની વિરુદ્ધ દિશા હોય. કેવી દિશા હોય? વિરુદ્ધ દિશા હોય. તો આ ખાસ યાદ રાખવાનો અગત્યનો ટૉપિક છે. જી નીટમાં આવા ઘણા બધા ઓબ્જેક્ટિવ પૂછાતા હોય છે. આમ આપી દીધું હોય પછી કીધું હોય દિશા વિશે વાત કરી હોય, અથવા આ માહિતી આપી હોય એના પરથી આની માહિતી તમને શોધવાની કીધી હોય કે આની દિશા કઈ થાય છે તે નક્કી કરો તો તમે આ રીતે નક્કી કરી શકો. આમ બીજા ચોથા ચરણ માટે વેગનું મૂલ્ય કેવું લેવાનું? તો ઋણ લેવાનું. પહેલા ત્રીજા ચરણ માટે વેગનું મૂલ્ય કેવું લેવાનું? તો ધન લેવાનું. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. બરાબર. તો આમ અચળ વેગી ગતિ માટે એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ આપણને આ રીતે મળે. હવે જુઓ અચળ વેગ. હવે જો અહીંયા ધ્યાન આપો, જો પદાર્થ સ્થિર હોય તો આપણે આગળ વાત કરી હતી કે જો સ્થિર પદાર્થ હોય તો એનો આલેખ કેવો મળશે? બોલો. તો સ્થિર પદાર્થ હોય તો એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ અગાઉના વિડીયોમાં આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ કે એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ જો દોરવામાં આવે તો એ આલેખ કેવો મળે? તો આમ સુરેખ મળે. તો આ સુરેખ આલેખ હોય તો વેગની કિંમત કેટલી લેવાની? 0 લેવાની. ચલો આમ દોરેલ હોય તો વેગ ધન લો, જો આમ દોરેલ હોય તો વેગ ઋણ લેવાનો, અને આમ દોરેલ હોય તો વેગ કેટલો લેવાનો? 0 લેવાનો. શું લેવાનો? 0 લેવાનો. ધારો કે કોઈ આવો એક આલેખ આપેલો છે, અહીં આપણે એક્સ વિરુદ્ધ ટી લઈએ અને આલેખ હું આ રીતે દોરું છું. ધારો કે મેં આ રીતે આલેખ દોરી દીધો. આ સમય લઉં 4 સેકન્ડ, આ સમય લઉં 8 સેકન્ડ. બરાબર. અહીંયા આપણે 10 સેકન્ડ લઈએ, અહીંયા 0 લઈએ. આ રીતનો આલેખ છે, એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ છે. તો આના માટે તમે શું કહેશો? 0 થી 4 સેકન્ડ માટે કણનો વેગ કેવો બનશે? આમ આલેખ દોર્યો છે તો વેગ ધન. 4 થી 8 માટે કણનો વેગ કેટલો થઈ જશે? તો 0 થઈ જશે. તો ભાઈ 8 થી 10 માટે અહીંયા કણનો વેગ કેટલો થઈ જશે? તો ઋણ થઈ જશે. તો આનો એનાલિસિસ તમે આ રીતે કરી શકો. હવે આના પરથી તમે શું કહી શકો? બોલો. તો તમે કહી શકો કે 0 થી 4 સેકન્ડ માટે પદાર્થનો વેગ કેવો છે? તો ધન છે. 4 થી 8 સેકન્ડ માટે પદાર્થ સ્થિર છે. 8 થી 10 સેકન્ડ માટે પદાર્થ કેવો છે? બોલો. તો પદાર્થનો વેગ ઋણ છે. અહીંયા જો અહીંયા તેના વેગ ધન હોય તો આટલું યાદ રાખવાનું, નિયમિતપણે અંતર વધે છે એવું કહેવાનું. આમ નિયમિતપણે અંતર જો વધે છે ને, એક્સ વધે છે, તો વેગ ધન હોય તો નિયમિતપણે અંતર વધે છે સમય સાથે. કોની સાથે? સમય સાથે નિયમિતપણે અંતર વધે છે.
જો વેગની કિંમત ઋણ હોય તો જો અહીંયા નિયમિતપણે અંતર શું થાય છે? ઘટે છે. તો નિયમિતપણે અંતર ઘટે છે. કોની સાથે? સમય સાથે. તો જ્યારે ધન હોય તો નિયમિતપણે અંતર વધે છે, ઋણ હોય તો નિયમિતપણે અંતર ઘટે છે, અને v બરાબર 0 હોય તો પદાર્થ સ્થિર છે. હવે આટલું યાદ રાખવાનું. આને તમે ઉત્તર દિશા કહો તો પછી આને કઈ દિશા કહેવાની? દક્ષિણ દિશા કહેવાય. શું કહેવાય? દક્ષિણ દિશા કહેવાય. આને ઉત્તર દિશા કહેવાય તો આને દક્ષિણ દિશા કહેવાય. અહીંયા પદાર્થ સ્થિર છે. તો ધારો કે પદાર્થ ઉત્તર દિશામાં અંતર કાપે છે. ધારો કે અહીંયા 20 લખું ને તો 4 સેકન્ડમાં પદાર્થ અચળ વેગથી 20 મીટર અંતર કાપે છે. પછી થોડીક વાર ત્યાં પદાર્થ 4 થી 8 સેકન્ડ સુધી સ્થિર રહે છે. ત્યાર પછી કઈ દિશામાં? દક્ષિણ દિશામાં કેટલું અંતર કાપે છે? 20 મીટર અંતર કાપે છે. કાપીને ફરી પાછું મૂળ સ્થાને આવી ગયું ને આમ 20 અંતર પણ કેટલું થાય? 20 મીટર થાય. તો 8 થી 10 સેકન્ડમાં પદાર્થ 20 મીટર અંતર કાપે છે. કઈ દિશામાં? દક્ષિણ દિશામાં. અહીંયા અંતર કઈ દિશામાં કાપે છે? બોલો, ઉત્તર દિશામાં. તો આ રીતે તમે કહી શકો. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો એટલે સુધી? કોઈને કન્ફ્યુઝન છે? આનું જો એનાલિસિસ કરવામાં આવે તો તમે શું કહેશો? બોલો. આવો એક હું તમને આલેખ આપું છું. આવો આલેખ છે. તો ચલો, આ બિંદુ A, B, C, D, E, F અને G માટે. ચલો, AB માટે વેગ કેવો લખશો? બોલો. તો જુઓ, જાતે વિચારો. AB માટે વેગ ધન થાય કે નહીં? પહેલાં ત્રીજા ચરણમાં જાય છે ને, એટલે ધન. આ તો x અક્ષને સમાંતર, ટીના અક્ષને સમાંતર, એટલે વેગ કેટલો? 0. ફરી પાછો પહેલાં ત્રીજા ચરણમાં જાય છે ને, તો વેગ કેવો? ધન. જો બીજા ચોથા ચરણમાં જાય, આમ જાય તો ચોથું ચરણ, આમ આવે તો બીજું ચરણ, તો વેગ કેવો આવશે? બોલો, ઋણ. અહીંયા વેગ કેવો બનશે? બોલો, 0. અહીંયા વેગ કેવો બનશે? બોલો, તો બીજા ચોથા ચરણમાં, એટલે વેગ કેવો? તો ઋણ. તો અહીંયા વેગ ધન, અહીંયા વેગ ધન, અહીંયા વેગ 0, અહીંયા વેગ 0. તો આ રીતે તમને મળે. જો આના આપણે પૂર્વ દિશા કહીએ, જો આ પૂર્વ દિશા છે તો અહીંયા સ્થિર છે પદાર્થ. આ કઈ દિશા થશે? પૂર્વ દિશા. આ એની વિરુદ્ધ દિશા એટલે આ કઈ દિશા થાય? પશ્ચિમ દિશા. આ શું થશે? સ્થિર પદાર્થ. આ કઈ દિશા થશે? બોલો, તો પશ્ચિમ દિશા. તો આ પૂર્વ દિશા, આ પણ પૂર્વ દિશા. આ શું બનશે? પશ્ચિમ દિશા. આ શું બનશે? પશ્ચિમ દિશા બને. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો સુધી? તો એનો આલેખ જો દોરીએ તો આપણને આ રીતે મળે. ધારો કે આ રીતે આપેલ છે. આનું એનાલિસિસ તમારે કરવાનું. આપણે એમ બી પટેલનો એમ લઈ લઈએ. આ રીતે છે. તો AB માટે લખજો BC, CD અને D. તો ક્યાં વેગ ધન, ક્યાં વેગ ઋણ, ક્યાં વેગ 0, એના વિશે તમારે જાતે ચર્ચા અથવા એનો જવાબ લખવાનો રહેશે. તો ખ્યાલ આવી ગયો. આ અચળ વેગી ગતિ માટેની આપણે વાત કરી. શાના માટેની વાત કરી? અચળ વેગી ગતિ માટેની વાત કરી. તો અચળ વેગી ગતિ માટે જો x વિરુદ્ધ ટીનો જો આલેખ દોરવામાં આવે તો x વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ આપણને આ રીતે મળે છે. ત્યાર પછી એક ઓબ્જેક્ટિવ તમને હજુ આપું છું. જો બે કણ છે, બે કણ માટે એકનો ખૂણો આપણે કેટલો લીધો? 37° લીધો, અને બીજાનો આ 53° લીધો, અને બીજાનો ખૂણો કેટલો લઈએ છીએ? 37°. આ રીતે બે ખૂણાઓ આપેલા છે. આ કણ A અને આ કણ B. તો કણ A અને કણ Bની વેગનો ગુણોત્તર શોધો. કણ Aના વેગને હું VA વડે દર્શાવું, કણ Bના વેગને VB વડે દર્શાવું. તો VA/VBનો ગુણોત્તર તમારે શોધવાનો છે. આટલું કામ તમને હું હોમવર્કમાં આપું છું. આટલું કામ તમારે જાતે કરવાનું. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો. એક કણ માટે કેટલા અંશનો ખૂણો લીધો છે? 37° ખૂણો લીધો છે. બીજા કણ માટે કેટલા અંશનો ખૂણો લીધો છે? 53° ખૂણો લીધો છે. એ x વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ છે, તો એના માટે ખૂણાઓ આ રીતે આપી દીધા છે. તો કણ A અને કણ Bના વેગનો તમારે ગુણોત્તર શોધવાનો છે. તો આટલું કામ તમે જાતે પૂરું કરી દેજો. ત્યાર પછીની જો વાત કરીએ તો એ અચળ વેગી ગતિ માટે આપણે V વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરીએ.
તો જો v વિરુદ્ધ વેગ અચળ છે એટલે વેગનું મૂલ્ય બદલાશે નહીં. એટલે સમગ્ર ગતિ દરમિયાન વેગ બદલાશે નહીં. વેગ કેવો છે? અચળ છે. સમય વધતો જશે પણ વેગનું મૂલ્ય બદલાતું નથી. સમય સતત વધતો જશે, સમય સ્થિર થાય નહીં. એટલે સમય સતત વધતો જશે પરંતુ પદાર્થનો વેગ કેવો રહેશે? અચળ રહેશે. તો અહીંયા જો સમય લઈએ અને વેગ લઈએ, ધારો કે 2 સેકન્ડે વેગ 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હોય તો 4 સેકન્ડે પણ વેગ તો કેટલો રહેશે? 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. કે વેગ બદલાય નહીં કારણ કે વેગ અચળ રાખવાનો છે, અચળ વેગી ગતિ છે. 6 સેકન્ડે પણ વેગ કેટલો રહેશે? તો 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. 8 સેકન્ડે વેગ કેટલો? તો 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. સમય આમ વધતો જશે, વેગનું મૂલ્ય બદલાતું નથી. તો પછી અહીંયા સમય આપણે ટી લઈએ જે સેકન્ડમાં લઈએ છીએ અને વેગ મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં લઈએ છીએ. વેગના v વડે દર્શાવીએ. તો આમ v વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરીએ તો vના આપણે x અક્ષ તરીકે y અક્ષ ઉપર v લઈશું, x અક્ષ ઉપર t લઈએ. અહીંયા જો સમય વધતો જાય છે પણ વેગ બદલાતો નથી. તો આવી ગતિને આપણે કેવી ગતિ કહીશું? અચળ વેગી ગતિ કહીશું. અને આના માટે આપણે હવે આલેખ દોરવાનો છે v વિરુદ્ધ ટીનો. તો ચલો આપણે v વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરીએ. ચલો v વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરીએ. તો જો સમય પસાર થાય તો 2 સેકન્ડ, 2 સેકન્ડ પછી 4 સેકન્ડ, પછી 6 સેકન્ડ, પછી 8 સેકન્ડ, આ 10 સેકન્ડ. અહીંયા 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ લઈ લો. હવે 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, 4 પણ 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, 6 પણ 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, 8 પણ 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો 0 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જ હશે કારણ કે અચળ વેગી ગતિ છે. તો એનો આલેખ જો દોરીએ તો આલેખ કેવો મળશે? તો આમ સુરેખ મળે. તો યાદ રાખજો અહીંયા v છે અને અહીંયા t છે. તો આ ગતિને કેવી ગતિ કહેવાય? અચળ વેગી ગતિ કહેવાય. તો અચળ વેગી ગતિ માટેનો આલેખ અહીંયા વેગ કેવો મળશે? તો અચળ છે. જો આમ ઉપરની બાજુ જો આલેખ દોરો તો વેગ કેવો લેવાનો? ધન લેવાનો. એટલે કે પહેલા ચણમાં આલેખ દોરેલો હોય તો વેગ ધન લેવાનો. v વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ હું આ રીતે દોરું. કયા ચરણમાં દોરું? ચોથા ચરણમાં જો દોરું, અહીંયા v લઉં, અહીંયા t લઉં, vના મૂલ્યો ઋણ હોય તો પછી આ ચોથા ચરણમાં આલેખ આવે. કારણ કે અહીંયા હું vનું મૂલ્ય ઋણ લઈ લઉં. અહીંયા -2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, -2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, -2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, -2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો પછી અહીંયા લેવા પડે કે નહીં? કયો લેવા પડે? બોલો. તો એ વખતે આપણે ચોથા ચરણમાં આ રીતે આલેખ દોરવો પડે. અને તમે જો આ રીતે ચોથા ચરણમાં આલેખ દોરો તો અહીંયા v શું મળશે? <0 મળે. તો હવે યાદ રાખો, એક તો ખાસ y અક્ષ ઉપર v હોવો જોઈએ. યાદ રાખજો, y અક્ષ ઉપર v હોવો જોઈએ, x અક્ષ ઉપર t હોવો જોઈએ, y અક્ષ ઉપર v હોવો જોઈએ. x અક્ષ ઉપર t હોય તો જ્યારે ઉપરની સૂર્યરેખ રેખા દોરો તો vનું મૂલ્ય ધન અને નીચે આવી તો સમાંતર આલેખ દોરવામાં આવે તો vનું મૂલ્ય ઋણ. તો આ v ધન છે, આ v ઋણ છે. આ x અક્ષની ધન દિશા બને તો આ x અક્ષની ઋણ દિશા બને. આ ઉત્તર દિશા બને તો આ કઈ દિશા બને? બોલો. દક્ષિણ દિશા બને. આ પૂર્વ તો પશ્ચિમ, y અક્ષની ધન દિશા, y અક્ષની ઋણ દિશા. ધારો કે z આ y અક્ષની ઋણ દિશા તો આ y અક્ષની ધન દિશા. આ દક્ષિણ તો ઉત્તર, ઉત્તર તો દક્ષિણ, પૂર્વ તો પશ્ચિમ, પશ્ચિમ તો પૂર્વ. વિરુદ્ધ દિશા લેવાની. ટૂંકમાં એટલું યાદ રાખવાનું. ઉર્ધ્વ તો અધો, અધો તો ઉર્ધ્વ. ચલો ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આ રીતે તમે દિશા નક્કી કરી શકો. તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું, બરાબર. તો આ v <0 માટે, આ v <0 માટે. અને જો v શૂન્ય હોય તો તો એનો આલેખ તો શું થશે? ટીના અક્ષ ઉપર સંપાત થઈ જશે. તો જો v શૂન્ય હોય તો v વિરુદ્ધ ટીનો જો આલેખ દોરવામાં આવે તો આમ ટીના અક્ષ ઉપર શું થઈ જશે? સંપાત થઈ જશે. જો ટીના અક્ષ ઉપર સંપાત થાય તો v બરાબર કેટલા લેવાના? 0 લેવાના. તો અહીંયા vની કિંમત ધન હોય ત્યારે આલેખ આ રીતે દોરીશું, vની કિંમત ઋણ હોય ત્યારે આલેખ આ રીતે દોરીશું, અને vની કિંમત શૂન્ય હોય તો ટીના અક્ષ ઉપર સંપાત થાય. પણ યાદ રાખજો અહીંયા v, અહીંયા t. ખાસ યાદ રાખો. જો કદાચ આનો સમતુલ્ય આલેખ દોરું ને, જોજો હવે ખાસ યાદ રાખજો, હું અહીંયા x લખી દઉં
અહીંયા ટી લખી દઉં તો આ આલેખ આ રીતે દોરવો પડે, ટીના અક્ષને સમાંતર, તો અહીંયા V0 થાય. હવે યાદ રાખજો, આના માટે જો આલેખ દોરું ને, અહીંયા હું જો x લઈ લઉં અને અહીંયા હું ટી લઈ લઉં તો આ આલેખ કેવો દોરાય? આમ દોરાય, કારણ કે V ઋણ છે તો એ આલેખ આમ થઈ જશે. આનો સમતુલ્ય આલેખ કહેવાય. આનો સમતુલ્ય આલેખ જાતે દોરી શકો કે નહીં? અહીંયા V ધન છે તો જાતે દોરશો x વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ. અચળ વેગી ગતિ માટે x વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ જાતે દોરી શકો કે નહીં? તો અહીંયા V ધન હોય તો એનો આલેખ કેવો આવે? તો આ રીતે આવે. તો V વિરુદ્ધ ટીનો આ સમતુલ્ય આલેખ, અહીંયા V xની જગ્યાએ V લખો ને તો આવું થઈ જાય, આની જગ્યાએ આવું થઈ જશે. અને Vની જગ્યાએ જો હું x લખું ને તો એ આવા આલેખની જગ્યાએ આવો આલેખ થઈ જશે. યાદ રાખજો, આ ખાસ યાદ રાખજો, આવા દાખલા પૂછાતા હોય છે એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું. બીજું અહીંયા જો V વિરુદ્ધ ટીની જગ્યાએ જો x વિરુદ્ધ ટી કરી દઉં ને તો આ આલેખ આવો થઈ જશે, બરાબર. અને તે જો V વિરુદ્ધ ટીની જગ્યાએ જો x વિરુદ્ધ ટી કરી દઉં ને તો એ આલેખ આ રીતે લખાશે, V બરાબર 0. તો આવા પ્રકારના ફેરફારો પર તમારે શું યાદ રાખવાનું? ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખજો. અને આવા સમતુલ્ય આલેખના ઓબ્જેક્ટિવ પૂછાતા જ હોય છે જી નીટની અંદર, તો એના માટે ખાસ યાદ રાખજો. કદાચ આવું ઓબ્જેક્ટિવ આપ્યું હોય તો તમે આલેખ ના દોરી શકો. હવે જો આ એક્સને આવું એક ઓબ્જેક્ટિવ લઉં છું, જો અહીંયા ધ્યાન આપો. અહીંયા આપણે લઈએ એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ લઉં છું. જુઓ, આ આટલાથી આટલા સુધી, આ 2 સેકન્ડ માટે, પછી આટલા માટે, આ 4 સેકન્ડ માટે, આટલા માટે 6 સેકન્ડ, આ રીતે લીધો છે, બરાબર. આ એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ છે. તો પછી એનો સમતુલ્ય V વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ કેવો આવશે? બોલો, જો દોરતે આવડશે V વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ? જો ખબર ના પડે તો 2 વખત આ વિડીયો જોઈ લેવાનું, પણ વ્યવસ્થિત તૈયારી કરી દેવાની. તો જો અહીંયા ધ્યાન આપો, અહીંયા 0 થી 2, 2 થી 4 અને 4 થી 6, બરાબર. 0 થી 2માં V ધન છે તો એ આલેખ આમ આવશે. 2 થી 4માં વેગ 0 છે તો આલેખ ટીના અક્ષ ઉપર આમ સંપાત થઈ જશે. આપણે દોરીએ ને આલેખ ટીના અક્ષ ઉપર શું થઈ જશે? 0 હોય તો સંપાત થઈ જાય. અને 4 થી 6માં V ઋણ છે તો નીચેના ચરણમાં અહીંયા દોરવું પડશે. તો આલેખ આવો પગથિયા જેવો થઈ જશે, પગથિયા મૂકી દેવાના. અહીંયા V ધન, અહીંયા V 0 અને અહીંયા V ઋણ. તો એનો આલેખ જો દોરીએ તો આલેખ આપણને આ રીતે મળે. તો આ શાનો આલેખ દોર્યો? તમે V વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોર્યો. અમુક તે એક્ઝામમાં V વિરુદ્ધ ટીનો આપેલો હોય ને x વિરુદ્ધ ટીનો દોરવાનો હોય, અથવા x વિરુદ્ધ ટીનો આપેલો હોય ને V વિરુદ્ધ ટીનો દોરવાનો હોય, તો આવા ઓબ્જેક્ટિવ જીમાં બહુ જ પૂછાતા હોય છે. નીટમાં પણ આવા પૂછી શકાય, બરાબર. તો આ પ્રકારના ઓબ્જેક્ટિવ ઉપર તમારે વધારે ધ્યાન આપવાનું. તો આજના દિવસમાં આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ. હજુ તો એક કામ કરો, હજુ થોડું ચલાવી લઈએ. એક કામ કરીએ, A વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ લઈ લઈએ. અચળ વેગી ગતિ માટે આપણે લઈશું A વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ. E એટલે પ્રવેગ અને T એટલે સમય. હવે જો આટલું યાદ રાખવાનું, અચળ વેગી ગતિ માટે વેગમાં થતો ફેરફાર કેટલો હોય? અને વેગમાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા V બરાબર શું લખીશું? V2 - V1. કારણ કે આપણે પ્રવેગ શોધવાનો છે તો વેગમાં થતો ફેરફાર લઈએ. હવે અંતિમ વેગના પ્રારંભિક વેગના મૂલ્ય તો સરખા છે ને. અંતિમ વેગમાં V લઉં તો પ્રારંભિક વેગ V લેવો પડે. કેમ V લીધો? તો અહીંયા V લીધો કારણ કે અચળ વેગી છે. તો પહેલાંમાં જો 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આમ અચળ જ રહેતો હતું ને, 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આને હું V1 કહું તો આને V2 કહેવાય, આને V1 કહું તો આને V2 કહેવાય. તો મૂલ્યો કેવા રહેવાના? સરખા. તો પછી અચળ વેગી ગતિ માટે તમે શું કરશો? બોલો. V1ની જગ્યાએ V લખી દો અને V2ની જગ્યાએ V લખી દો તો V - V બરાબર શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. તો ડેલ્ટા Vની કિંમત 0. ડેલ્ટા Vની કિંમત 0. તો પછી ડેલ્ટા Tની, હવે આપણે જો લઈએ અચળ પ્રવેગ લઈએ તો પ્રવેગ સરેરાશ પ્રવેગ A બરાબર, અથવા પ્રવેગ A બરાબર ડેલ્ટા V અપોન ડેલ્ટા T. પણ ડેલ્ટા Vની કિંમત 0 હોય તો પ્રવેગનું મૂલ્ય કેટલું? 0. તો આટલું યાદ રાખવાનું, અચળ વેગી ગતિ માટે પ્રવેગ A બરાબર શું થાય? 0 થાય. અને પ્રવેગ 0. તો પછી x વિરુદ્ધ ટીનો જો આલેખ દોરવામાં આવે તો આ x વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ કેવો મળશે? જો પ્રવેગ 0 છે, પ્રવેગ 0 હોય તો એનો આલેખ જો દોરીએ તો આમ ટીના અક્ષ ઉપર શું થઈ જશે? સંપાત. x વિરુદ્ધ ટી નહીં, A વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ જો દોરવામાં આવે તો પ્રવેગનું મૂલ્ય 0 છે, એટલે ટીના અક્ષ ઉપર શું થઈ જશે? સંપાત થઈ જશે. તો આટલું યાદ રાખવાનું. અચળ વેગી ગતિ માટે A વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરવામાં આવે તો એ આલેખ આપણને આ રીતે મળે. કારણ કે પ્રવેગનું મૂલ્ય કેટલું થઈ જાય છે? 0 હોય.
ચલો ખ્યાલ આવી ગયો. તો આ પ્રકારના જો ફેરફાર પૂછાય તો તમને આવડવા જોઈએ, બરાબર. એના પછીના વિડીયોની અંદર આપણે અચળ પ્રવેગી ગતિ માટે એક્સ વિરુદ્ધ ટી, વી વિરુદ્ધ ટી અને એ વિરુદ્ધ ટીના આલેખોની ચર્ચા કરીશું. આલેખોના ઓબ્જેક્ટિવ બહુ જ પૂછાતા હોય છે, માટે આ ટૉપિક ઉપર તમારે ધ્યાન આપવાનું. આ ચેપ્ટરની અંદર આ જ અગત્યનો ટૉપિક છે, માટે મહેરબાની કરીને જો ખબર ના પડે તો તમારે આ વિડીયો 2 વખત જોવાનો, છતાં પણ જો ખબર ના પડે તો તમે વિડીયો કોલ કરીને આ ટૉપિક સમજી શકો છો.